मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा। ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਛਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਫਰਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ परमात्मा तक वही दुआवां पहुंचदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ दिलों निकलदियां है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ना खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है। पर गल तो यही है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ दिल जोड़ना ही मुश्किल है, क्योंकि दिल ही बंदा हज़ारां पासे जोड़ के बैठा है। इसलिए प्रार्थना करो विश्वास नाल, पूरे यकीन दे नाल। किद्दां करनी है कि मैनू यकीन है कि मैं जो मंगिया मेरा रब पूरा करेगा, तो नाल ही ਉਹਦਾ शुक्र भी कर देना है, शुकराना भी कर देना है कि शुक्र है परमात्मा मेरी प्रार्थना नू पूरा करने वास्ते, मेरी प्रार्थना नू कबूल करने वास्ते तेरा धन्नवाद। क्योंकि धन्नवाद जदों नाल ही हो जाता है ना, तो वह प्रार्थना दे किद्दां कहंदे ना कि 100% चांस हो जाते हैं पूरा होने दे। क्योंकि कुदरत देखदी, परमात्मा देखदा है ना, इन्ना विश्वास है कि धन्नवाद भी कर रहा है तो पूरा भी परमात्मा कर दिंदा है। और थोड़ा जिहा टाइम 24 घंटिया चों कढ़ना आया सी, जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि जे बच्चे ने कोई डिग्री लैनी होवे, पास होना होवे, तो उन्होंने 24 घंटे पढ़न की लोड़ नहीं है कि खाना पीना छड्ड के, माँ बाप नूं मिलना छड्ड के, परिवार नूं मिलना छड्ड के बस पढ़ी जावे। नहीं, उन्होंने की करना पैंदा है, टाइम से रोटी खावे, बच्चों को यानी परिवार को भी बैठे, माता पिता को भी बैठे, बस करना की है 1.5-2 घंटे टाइम कट के पढ़ लिया करे, तो 1.5-2 घंटे की पढ़ाई उन्होंने पास कर देगी। बोलो कर देगी कि नहीं? क्योंकि 2-2.5 घंटे ही अगर टाइम कट के किताबों दे देवे ना, तो बाकी सारा टाइम बेशक हो सौ भी लवे, रोटी भी खावे, इशनान भी करे, परिवार च भी बैठे, मित्रों नाल भी खेडे, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर 2-2.5 घंटे मन ला के वो काम कर लवे, तो 2-2.5 घंटे च ही वो इन्ना कुछ समझ लैंदा है कि उन्होंने डिग्रियां मिल जांदियां। बस तुसीं भी इन्ना ही गल समझ लो कि ऐसे भी घर नहीं छड्डना, रोटी नहीं छड्डनी, परिवार नहीं छड्डना, कोई चीज़ नहीं छड्डनी। बस करना की है कि 24 घंटे जो घंटा 1.5 घंटा जिन्ना भी टाइम मिले अपने रब नूं दिलों याद करना है। बस वो घंटा 2 घंटे जो बह के दिलों रब नूं याद कर लिया, तो उन्हें ही बाकी सारी जीवन की कमी नूं पूरा कर देना, और तुहानूं खुशियां दी डिग्रियां मिल जानियां है, आनंद दी डिग्रियां मिल जानियां है। फिर जीवन च कमी कोई रहनी नहीं है। इसलिए कमियां दूर करना चाहते हो कि नहीं? तो फिर अपनी सुरती नूं ਉਹ ਦਾਤੇ ਨਾਲ जोड़ो जिथों सारियां दातां मिलनियां है। क्योंकि जिथों करंट आना है तार उधर जुड़ेगी तो फिर ही गल बननी है। समझते हो कि नहीं? हुण पक्खा चल रहा है, अगर पिछों तार ही कट दईए तो फिर ਇਹਦਾ फायदा है? कोई देगा ठंडी हवा? जवाब दो सानू। हालांकि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ सारियां क्वालिटियां है, सारियां खूबियां है कि सब कुछ कर सकता है, पर गल कनैक्शन दी है। जे कनैक्शन ही उधरों तोड़ दिता जाए तो फिर सारियां खूबियां होंदे हुए भी बेकार। क्यों? गल तो कनैक्शन दी है। इसी तरह तुहाडे अंदर भी बहुत खूबियां है, पर ਉਹਦਾ पूरा इस्तेमाल तुसीं क्यों नहीं लै पाते? क्योंकि किते ना किते रब नालों कनैक्शन टुटिया होया है, कटिया होया है। जे अपने रब नाल कनैक्शन असीं जोड़ दईए तो फिर ये जीवन दे विच जो साडे क्वालिटीज़ है, जो साडे अंदर जो भी भरपूरता है ना, जो भी आनंद है, जो भी खुशी है, जो भी रहमत है, असीं ਉਹਦਾ पूरा फायदा कह दिओ लै सकते हैं। पर वो फायदा लैण वास्ते कनैक्शन उत्थे जोड़ना जरूरी है जिथों पावर आनी है, जिथों शक्ति सानू मिलनी है। इसलिए हुण जरा विचार करके देखो कि मैं कितना टाइम दिंदा हाँ अपने कनैक्शन नू वो पावर हाउस नाल जोड़न दा, जिहड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़न वास्ते मैं कितना टाइम दिंदा। गौर करके देखो, बस फिर पता लग जाएगा साडे दुखां दा कारण की है, साडियां परेशानियां दा कारण की है। साडे जीवन च नहीं हर वेले असीं कमज़ोर जे होए रहिंदे हैं, निराश जे होए रहिंदे हैं, उदास जे होए रहिंदे हैं, हर वेले असीं दुखी जे होए रहिंदे हैं। कारण की है? इत्थों ही पता लग जाएगा कि बस वो एनर्जी की कमी है। क्योंकि एनर्जी नहीं तो फिर असीं दुखी, परेशान, चिंतित, फिर सानू डर, चिंता, दुख घेरा पा लैणगे। तो जे कनैक्शन उधर जुड़ जाए, एनर्जी पूरी मिले, तो फिर सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां परेशानियां दूर हो जाएंगी।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 100 ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੋਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ 100 ਵਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਕਿ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਨਾ ਪਸ਼ੂओं का भी काम, मानुष में बस एक गुण जपे राम का नाम। ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਿੰਦਰਾ ਭੈ ਭੋਗ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਉੱਦਾਂ ਚਰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿੰਦਰਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ। ਨੀਂਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕੋ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਿੰਦਰਾ ਭੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੌਥੀ ਕਹੀ ਹੈ ਭੋਗ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੁਕ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਊਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਮ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਭੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ
ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 20 ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10 ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ 10 ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਕਹਿਤਾ 10 ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਫੇ 12 ਰੁਪਏ ਦਊ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15। ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ 15 ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ 15 ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋ ਲੈ ਜੂ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 15 ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਨਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸੁਨਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 1000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ 1000 ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 12-15 ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੋਲ ਭਾਵ ਚ ਪੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1000 ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ ਬੋਲੀ 12-15 ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਦਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਪਿਆ, ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਪਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣੀਆਂ। ਕਿ ਕੁੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਚਕਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖ ਅੰਦਰਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਾਮਿਲ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਚਰਾ ਖਿਲਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ। ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ।
ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਧਰੋਂ ਗਾਲੀ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਗਾਲੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਚਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇਵੇਂ ਅੱਗਿਓਂ ਚਾਰ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ क्षमा ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ जीसस क्राइस्ट ने भी किया है कि जो क्षमा करते हैं उन्हें क्षमा किया जाएगा, जो दूसरों पर दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। कहते जेड़ा दूजे ਨੂੰ क्षमा करदा है ना, ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖੋਟਾ ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਾ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਆਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹਿਸ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੋਟ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਬਣੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਖਰਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਬੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬੁਹਾਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਬਸ ਫੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ 1990-95 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗੁਰਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਗੁਰਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਸ਼ੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਸਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬੱਸ, ਰਸਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ, ਕਹਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਲਾਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
क्योंकि जिदा संत दादू दयाल ने क्या करे करावे साइया जिन हो दिया वजूद दादू बंदा बीच है शोभा को मायूद। कि करन कराने वाला वो साई है, बंदे की तो शोभा हो जाती, वो बंदा कर गया। नहीं तो ताकत ओदी अंदर चलती है तो फिर ही बंदा करता, जो ओदी ताकत ना हो तो बंदे ने की करना है। समझते हो कि नहीं? तब गुरमेल ने भी दसिया कि मैं जद भी बस की सीट ते बहता हाँ, स्टेयरिंग गड्डी स्टार्ट करन तो पहला मैं कोई बेनती करदा कि मालिक शरीर जरूर मेरा बैठा है पर चलानी तुसी है, मंजिल ते सही सलामत तुसी लेके जानी है और सही सलामत लियाना भी तुसी है, क्योंकि मैं सब कुछ तुहाडे हवाले छड्ड के जा रहा। और जदों चीज़ रब दे हवाले कर दी जावे तो फिर रब भी कहता है कि जेड़ी चीज़ तू मेरे हवाले करके चल रहा ना तो फिर रुकण मैं भी नहीं दिंदा। जरा समझना सारे, हुण जरा तुसी सोचो, जे रब दे हवाले एक बस छड्ड के बस अपनी मंजिल ते पहुंच सकती है तो जे असीं अपने पूरे जीवन ही अपने रब दे हवाले कर देवांगे, विश्वास रखांगे तो साडा जीवन अपनी मंजिल ते क्यों ना पहुंचे, सानू खुशियां क्यों नहीं मिलणगियां? मिलणगियां कि नहीं? क्योंकि इत्थों ही तो पता लगता जिहड़ा बस नूं मंजिल ते पहुंचा सकता है वो सानू भी साडीआं खुशियां दी मंजिलां ते जरूर लिजा सकता है। बस अंदर प्यार विश्वास होना चाहिए है। इसलिए कोई भी काम करो तो इस विश्वास ना कि मालिक नजर मैं आ रहा पर करना तू ही है, ये होना तेरी रहमत नाल है, इसलिए मैनू कामयाबी देना तेरे हाथ च है। मैनू पूरा यकीन है तू मेरे नाल है तो मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी। इस विश्वास नाल तुसी काम करोगे तो तुसी आप हैरान रह जाओगे कि जेड़े काम पहला नहीं होंदे सी हुण काम भी होने शुरू हो गए। ताही गुरु कहते मेहनत मेरी तो रहमत, जदों इंसान की मेहनत और रहमत ओदी काम करती है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद